الفاتحة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته، ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى، وسيدنا الأستاذ العظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي، وسيدنا قطب الرباني الشيخ عبد القادر الجيلاني، وجميع ساداتنا آل أبي علوي، وجميع الأولياء 9 في جزيرة جاوة، خصوصا إلى روح سنن gunung jati شريف هداية الله بن عبد الله، وجميع ذرية سيدنا الحسن وسيدنا الحسين وأصولهم وفروعهم، ثم إلى أرواح مؤلف هذا الكتاب الإمام محمد بن أحمد المحلي، والإمام عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، والإمام أحمد بن محمد الصاوي وأصولهم وفروعهم، ثم إلى روح سيدنا الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري وأولاده الجميع، الحبيب محمد المهدي، والحبيب أبي بكر، وسيد الوالد الحبيب حسن، وسيد الوالد الحبيب سالم، ثم إلى روح سيدنا الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي، والحبيب عبد الرحمن بن محمد المشهور، والحبيب علي بن عبد الله بن شهاب، والحبيب جعفر بن أحمد العيدروس، وسيد الوالد الحبيب عبد الله بن محمد بن شهاب، وسيد الوالد الحبيب عبد القادر بن عمر بشير الحسني، وأبويا سيد محمد بن علي بن عباس المالكي الحسني، ثم إلى روح سيدنا الحبيب حسن بن محمد الحداد، والحبيب حسين بن أبي بكر العيدروس، والحبيب عبد الله بن محسن العطاس، والحبيب أبي بكر بن عبد الله بن طالب العطاس، والحبيب أبي بكر بن عبد الله العدني والعيدروس، والحبيب أبي بكر بن محمد السقاف، والحبيب صالح بن محسن الحامد، والحبيب أحمد بن علوي الحداد، والحبيب عبد الرحمن بن عبد الله الحبشي، والحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي، والحبيب علي بن حسين العطاس، والحبيب سالم بن أحمد بن جندان، والحبيب أحمد بن عبد الله بن حسن العطاس، والحبيب شيخ بن سالم بن عمر العطاس، والحبيب عمر بن محمد بن هود العطاس، والحبيب محمد بن عبد الرحمن، والحبيب محمد بن علي الحبشي، والحبيب علي بن محمد الحبشي، والحبيب عبد القادر بن محمد الحداد، والحبيب منذر بن فؤاد المساوى وأصولهم وفروعهم، ثم إلى روح جدي كي حجي مصنف بن قر حجي الياس بن حجي شهري بن حجي سامع بن بك جهران، وجدتي حجي فاطمة بنت حجي صالحون، وجدي حجي شيمن بن قريش، وجدتي حجي صافية بنت سدين، والوالدة حجي صافية بنت دات حجي سليمان، والوالد حجي جمال الدين الملك المهدي بن حجي رايا بن حجي ناوي بن حجي تأمين بن حجي سامع بن بك جهران وأصولهم وفروعهم، ثم إلى روح جاء كي حجي محمد خالد بنكالان، وكي حجي هاشم أشعري، وكي حجي بسيسان سوري، وكي حجي عبد الله فقيه لنيتن، وكي حجي محمد فاروق، وكي حجي محمد أرواني، وكي حجي أحمد بشير قدوس، وكي حجي إسحاق يحيى، وكي حجي محمد شافعي هدامي، وكي حجي شافعي حمزة، وكي حجي مقري أزهري، وكي حسن بصري، وكي حجي نور الدين صديق، وكي حجي علي شبر مالسي، وكي حجي عبد الرزاق مأمون، وكي حجي محمد نعيم، وكي حجي محمد عبد الحي نعيم، وكي أحمد فاتن نعيم، وكي حجي مختار لطفي، وكي حجي عبد الرحمن سعيد، وكي حجي زين الإمزاد، وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة، وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ورضاه وقربه وثوابه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله. يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. رب زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعل لي وجها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para hadirin wal hadirat, segenap jamaah majlis ilmu Masjid Nurul Yaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang kami muliakan Ayahanda Kiai Haji Ghazali Musannif, mata'anallah bituli hayatih wa nafa'anallah bi'ulumi fid daraini amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan beliau senantiasa panjang umur dalam sehat wal afiat, sehingga bisa memberikan kepada kita manfaat dengan ilmu beliau, sehingga kita bisa berjalan di jalan yang penuh ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kajian kita minggu ini adalah kajian tafsir masih dalam kitab Tafsirul Jalalain surah An-Nisa. Malam hari ini kita akan membahas ayat 170, di mana di ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala itu menceritakan tentang orang-orang kafir yang zalim, yang tidak akan Allah ampuni dan tidak akan Allah kasih hidayah sama sekali. Ya. Siapa itu? Yaitu yang dimaksud adalah orang-orang yang ahli kitab, para orang-orang Yahudi, pendeta-pendeta mereka yang merubah atau menyimpan, menyembunyikan sifat Nabi kita Muhammad SAW dalam Taurat dan Injil, sehingga para pengikutnya nggak kenal Nabi Muhammad SAW. Padahal para pendetanya tahu. Gitu ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina kafaru wa zalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum tariqa. Ini yang kemarin kita bahas tuh. Illa tariqa jahannam khalidina fiha abada wa kana dzalika 'ala Allah yasira. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, yang ingkar billah kepada Allah, wa zalamu, dan mereka telah berbuat zalim nabiyahu, terhadap nabi mereka, nabinya, bikitmani na'tihi, mereka telah berbuat zalim kepada nabinya Allah dengan menyimpan sifat-sifatnya, menyembunyikan sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang model begini bagaimana? Lam yakunillahu liyaghfira lahum, maka Allah tidak akan mau memaafkan mereka, tidak akan mau mengampuni mereka, wala liyahdiyahum tariqa, dan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada mereka, hatta satu jalan pun enggak akan Allah kasih petunjuk. Satu aja enggak, jalan hidayah enggak ada. Kecuali apa yang Allah kasih? Illa tariqa jahannam, kecuali jalan menuju neraka jahannam, khalidina fiha abada, dan mereka akan kekal fiha, dalam neraka jahannam, abadan, selama-lamanya. Wa kana dzalika 'ala Allah yasira, dan ada hal demikian itu, ya, memasukkan mereka ke jahannam selama-lamanya bagi Allah, yasira, itu perkara yang mudah, yang gampang, yang sepele. Hadirin rahimakumullah, ini sifat orang-orang Yahudi, pendeta-pendeta Yahudi. Jangan sampai kita tiru, ya, menyembunyikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala untuk kepentingan pribadi, kepentingan golongan, tidak berani menyampaikan kebenaran hanya gara-gara ingin membela kelompoknya sendiri. Jangan tuh, atau mengambil keuntungan duniawi, naudzubillah. Ya, perkara yang tadinya haram, ayatnya ada, hadisnya ada, nggak disampaikan. Ya, khawatir nih kalau saya sampaikan nggak cocok sama partai saya, nggak cocok sama kelompok saya, aduh saya bisa dipecat ini. Dah diam aja dah, diam. Nah, sama model itu orang pendeta Yahudi begitu, ya, menyembunyikan kebenaran. Rasulullah SAW mengatakan qulil haqqa walau kana murran, sampaikan yang benar walaupun pahit. Bagi pendeta Yahudi menyampaikan sifat Nabi Muhammad SAW hal yang pahit. Kenapa? Karena mereka khawatir kalau saya sampaikan sifat Nabi Muhammad kepada umat saya, nanti mereka lebih cinta sama Rasulullah, mengikuti Rasulullah, akhirnya melupakan kita, para pendetanya ini. Kita nggak dapat keuntungan lagi. Itu, ya. Biasanya dapat sedekah, dapat hadiah, dapat zakat, dapat amplop, nggak dapat lagi. Nah, mendingan nggak usah bilangin dah daripada hilang semuanya. Gitu mereka tuh, khawatir. Ya. Orang model begini kata Allah masuk neraka selama-lamanya. Baik. Kemudian Allah lanjutkan firman-Nya, dikatakan di sini, qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu. Qala Allah taala, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas qad ja'akumur rasulu bil haqqi min
من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. Ya ayyuhan nas, hai para manusia. Ditafsirkan di sini, hai ahla Makkah, hai para ahli Makkah, penduduk kota Makkah. Ini tafsiran ini kata musannif, kata Hawashi di sini, kata hasyiahnya, yajri alal ghalib. Biasanya kan kalau kalimat ya ayyuhan nas itu khitabnya kepada orang Mekah. Kalau ya ayyuhalladzina amanu kepada orang-orang ahli Madinah, orang-orang beriman. Gitu ya. Karena ini biasanya ayatnya Makkiyah, ya, umumnya begitu umumnya. Cuma sebenarnya walaupun yang dimaksud di sini ahli Makkah, tapi tujuan ayat ini semua manusia. Hatta kita juga. Ya, di zaman kita sekalipun, bukan cuma di Mekah doang. Berarti kita nggak kena panggilan? Enggak. Ya, ini sang mufasir di sini menafsirkan ayat ini sesuai dengan kebiasaan ayat yang biasa dipakai. Kalau ya ayyuhan nas biasanya yang dituju ahli Makkah. Cuma sebenarnya ayat ini berlaku untuk semua manusia. Sampai kapanpun, sampai akhir zaman. Ya, apa panggilan Allah isinya? Hai para manusia, termasuk kita nih. Qad ja'akumur rasulu bil haqqi min rabbikum. Qad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian siapa? Ar-Rasul, seorang utusan Allah, yaitu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bil haqqi, beliau datang dengan membawa kebenaran. Kebenaran yang absolut, yang enggak mungkin salah, itu al-haq. Makanya di ayat ini Allah mengatakan al-haqqu mir rabbik. Yang hak itu apa Ustaz? Kebenaran yang hakiki, yang absolut, yang enggak mungkin salah, itu min rabbik, dari Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah katakan Rasulullah datang dengan membawa al-haq, kebenaran yang enggak ada mungkin salahnya. Ya. Makanya Imam Syafi'i ketika ditanya tentang mazhab beliau tidak mengatakan saya ini al-haq, enggak. Beliau mengatakan ra'yi sahih, ya, ra'yi shawab wa yahtamilul khata'. Ya, Imam Syafi'i, bagaimana pendapat antum dibandingkan sama ulama-ulama lain, mazhab-mazhab lain? Guru antum Imam Malik beda, murid antum Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal beda, kemudian Imam Hanafi beda. Bagaimana pendapat antum terhadap mereka dan pendapat antum sendiri? Kata Imam Syafi'i, ra'yi shawab. Beliau enggak mengatakan ra'yi hakun, enggak. Karena kalau hakun itu enggak mungkin salah. Tapi kalau shawab itu tepat sasaran. Ya, tepat sasaran. Ya, ra'yi shawab, pendapat saya tepat sasaran. Wa yahtamilul khata', tapi ada kemungkinan salah. Tuh lihat bahasa Imam Syafi'i. Ya, cakep bahasanya. Pendapat saya, menurut saya ini tepat, tapi ada kemungkinan salah. Wa ra'yu ghairi khata', pendapat selain saya, menurut saya salah. Kan ijtihadnya beliau ini. Tapi wa yahtamilu shawab, ada kemungkinan benar. Nah, kan jadi enggak mengatakan saya paling benar. Beda sama ulama-ulama sekarang. Al-haq. Nah, bahasa mereka gitu. Yang benar yang begini, yang lain salah. Yang lain bid'ah, yang lain sesat. Nah, ini bahaya bahasa begini. Ente siapa bisa mengatakan yang hak itu benar? Ente doang yang benar, yang lain salah semua. Ini bahaya. Ya. Kata Allah nanti, ya, kita semua akan dikembalikan pada Allah Subhanahu wa taala, fayahkumu bainakum fima kuntum takhtalifun, kata Allah. Nanti akan dikembalikan pada saya, pada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lah yang akan menghukumi siapa yang benar di antara kalian tentang perkara yang kalian perselisihkan. Jadi yang nentuin benar salah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita jangan serta-merta ya mengatakan mazhab Imam Syafi'i paling benar, yang lain salah semua. Enggak bisa begitu. Ya. Ada orang mazhab Imam Maliki salat enggak pakai bismillah, enggak usah main salah-salahin. Ente enggak pakai bismillah. Oh, saya mazhab Maliki, oh silakan. Saya Syafi'i, cuma saya enggak bisa jamaah sama antum. Karena menurut saya antum salah, menurut saya. Cuma kalau antum benar enggak apa-apa. Kalau mau saya jadi imam, antum jadi makmum. Nah, jadi caranya begitu, enggak mengatakan ini salah nih, ini bid'ah nih, ini sesat nih, ahli bid'ah. Waduh ya, ente kafir, ente musyrik. Masya Allah, gampang banget ngafir-ngafirin orang. Ya, nah ini Rasulullah, qad ja'akumur rasulu bil haqq. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bil haqqi, dengan membawa kebenaran yang pasti. Dari mana kebenaran ini? Mir rabbikum, dari Tuhan kalian. Nah, Allah yang bawa, Allah yang ngasih, pasti benar. Makanya kalau ada orang Islam ragu sama Al-Quran, ini diragukan keimanannya ini. Ya,
Meragukan Al-Quran bisa jadi murtad. Masa sih Quran benar semua? Aneh itu orang Islam meragukan Al-Quran. Itu udah benar semuanya itu, nggak mungkin salah. Ya, makanya nggak ada ya Al-Quran ini ayat ini sahih, ayat ini hasan, nggak ada, benar semua. Beda sama hadis. Hadis ucapan Rasulullah SAW ini kemungkinan ada yang benar, ada yang enggak. Kenapa? Tergantung yang nyampein. Cuma kalau Al-Quran langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui lisan Nabi Muhammad SAW dan sungguh benar-benar dijaga sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami telah menurunkan az-dzikra yaitu Al-Quran dan kami sungguh telah menjaganya sampai hari kiamat. Al-Quran dijaga. Enggak mungkin ada yang bisa ya merubah Al-Quran sedikit pun. Karena banyaknya para hufadzul Quran. Ya, ini. Kemudian kata Allah, fa'aminu, hendaklah kalian beriman bihi kepadanya. Waqsidu, dan hendaklah kalian menuju khairan, kebaikan lakum bagi kalian. Nah, ini ya. Fa'aminu khairan lakum. Fa'aminu, hendaklah kalian beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini khairan kalau kita ngaji nahwu ya. Lebih tepat di sini kalau musannif mengatakan waqsidu khairan, hendaklah kalian menuju kepada kebaikan buat kalian. Ini berarti dia mentakdirkan, mengira-ngirakan fiil kata kerja yang di Al-Quran nggak disebutkan. Ya, khairan jadi maf'ulnya, jadi objeknya. Cuma kata Hawashi di sini lebih bagus kalau kita mengkira-kirakan ya itu khobar kana. Jadi ya takdirnya begini, aminu yakunil imanu khairan. Fa aminu, hendaklah kalian beriman. Kalau kalian beriman itu lebih baik bagi kalian, gitu maksudnya. Ya. Jadi lebih dekat dari segi arti seperti itu. Kan Allah bilang berimanlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian beriman itu khairan lakum. Ya, lebih baik buat kalian. Apapun ambil di depannya, yang enggak ngerti nahwu enggak masalah. Yang penting intinya kalau kita beriman sama Rasulullah SAW, kata Allah, itulah yang terbaik buat kalian. Ya, ini dari segi nahwu saya bahas. Ya, ini kok khairan jadi apa Ustaz? Karena kalau yang ngerti fikih ngerti nahwu itu ntar nanya, ini jadi apa? Apa jadi maf'ul atau jadi khobar? Bisa jadi maf'ul, bisa jadi khobar. Kalau jadi maf'ul berarti fiilnya dibuang, dikira-kirakan. Makanya di sini dikatakan waqsidu khairan. Tapi kalau yang mengatakan lebih dekat itu jadi khobar kana, ya. Kan karena itu tansibul isma tarfa'ul isma atau tansibul khabar. Ya, berarti khabarnya mansub, khairan lakum. Yakunil imanu khairan lakum. Jelas kira-kira ya. Tapi pada intinya berimanlah kalian pada Rasulullah, itulah yang terbaik buat kalian. Mimma antum fihi, dibandingkan apa yang kalian sekarang berada di dalamnya. Dibandingkan kalian kafir, kalian enggak beriman, mendingan beriman aja kata Allah, itu lebih baik. Ya. Lebih baik. Kenapa? Wa in takfuru, dan jikalau kalian ingkar, kalian kufur, kalian enggak percaya bihi kepada Rasulullah. Kalian misalnya nih seluruh manusia enggak percaya sama Rasulullah, fa inna lillahi ma fis samawati wal ard. Maka sesungguhnya milik Allah lah segala apa yang ada di langit-langit dan di bumi. Kalau seluruh manusia, kan tadi manusia suruh beriman nih. Zaman sekarang aja nih kan mayoritas orang non muslim. Penduduk bumi ini oleh persentase kebanyakan non muslim dibandingkan muslim, ya. Padahal perintah Allah kan, hai ya ayuhan nas, seluruh manusia, ayo beriman kata Allah, itu lebih baik buat kalian. Ya, seandainya nggak ada yang iman kata Allah, kalau kalian kufur kafir kepada Muhammad SAW, kata Allah fa inna lillahi ma fis samawati wal ard. Maka sesungguhnya milik Allah segala apa yang ada di langit-langit dan bumi. Maksudnya apa? Nggak ngaruh. Kalian gak beriman pun sama saya nggak ngaruh. Jadi imannya kita, kafirnya kita itu nggak berhubungan sama kemegahan Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah kalau kita nggak beriman sedunia, sebumi nggak beriman, bahkan seluruh alam semesta nggak beriman sama Allah, apa Allah jadi lemah gitu? Nggak ngaruh sama sekali. Punya saya semuanya kata Allah. Lu mau iman itu baik buat lu. Lu nggak iman, ya itu nyesal sendiri entah. Kata Allah, saya udah nyuruh nih kalian beriman nih, dan itu lebih bagus. Kalau kalian beriman dapat surga dari saya. Cuma kalau kalian kafir sama saya, nggak ngaruh kekafiran kalian. Bahkan kata Rasulullah, seandainya seluruh penduduk langit dan bumi, manusia dan jin, semua bermaksiat sama Allah Subhanahu Wa Taala, nggak ngurangin kekuasaan Allah sama sekali. Apakah kalau kita rajin sholat, kita rajin puasa, rajin sedekah, Allah tambah hebat? Nggak ngaruh. Allah memang sudah maha hebat.
Allah sudah memiliki segalanya, nggak ngaruh. Itu semua balik sama kita. Ente iman, ente takwa, ente taat, manfaatnya buat ente. Ya. Manfaatnya apa Ustaz? Ya dapat surga. Tapi kalau ente kafir atau ente beriman tapi gak ke sholat, nggak puasa, ya, nggak ibadah, maksiat mulu, ente kena balanya. Ente masuk neraka. Allah nggak ngaruh sama sekali. Paham kira-kira nih? Jadi kita yang butuh Allah, Allah nggak butuh kita. Ya, saatnya Allah habisin semua makhluk, Allah bikin lagi bisa gampang. Allah nggak butuh sama kita, kita yang butuh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah ingetin, imanlah kalian sama saya, dan itu yang terbaik buat kalian, kata Allah. Ya, wa kana Allahu aliman bi khalqih. Ya, milik Allah mulkan wa khalqan wa abidan, semua kerajaan yang ada di langit dan di bumi itu punya Allah. Kerajaan manusia sekarang yang masih ada kerajaan Inggris, ya, kerajaan mana di luar negeri itu. Dulu kita ada kerajaan di sini. Pada hakikatnya punya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah mau cabut, habis itu kerajaan. Kerajaan jin, kerajaan setan. Ya, katanya di segitiga Bermuda itu tempat kerajaan iblis. Kalau menurut sebagian yang ngerti-ngerti gitu, ya, makanya sering kapal hilang, pesawat hilang lewat situ, segitiga Bermuda, serem, angker. Ya. Memang kalau kita baca sejarah, dulu nih bumi sebelum Nabiullah Adam bapak moyang kita turun ke sini, itu diisi sama jin. Ya, diisi sama jin. Jadi jin itu lebih tua dari kita umurnya. Ya. Nah, akhirnya jin ini sering melakukan pertumpahan darah, sering berperang, sering berkelahi, berantem sampai bunuh-bunuhan. Akhirnya ngelihat begitu, Allah utus para malaikat dari langit untuk mengusir para jin-jin itu, nggak boleh tinggal di daratan, pergi disuruh tinggal di laut-laut, di sungai. Makanya sekarang kerajaan jin itu rata-rata di sungai. Nyi Roro Kidul di mana? Oh, di laut, pantai selatan. Ya, kerajaan iblis di mana? Segitiga Bermuda. Emang tempatnya mereka itu. Ya, kita nggak bisa hidup di air, mereka bisa. Kerajaan mereka tuh serem. Makanya kalau kita lagi di laut itu, hawanya tuh serem banget. Kalau malam-malam kemarin pulang naik kapal feri malam, yuk gelap. Waduh, ini ombak nih. Kalau tenggelam ini nggak bisa berenang. Gitu. Pikiran ada macam-macam. Belum lagi ketemu hiu, belum ketemu jin. Serem dah gitu, ngeri ya. Ngeri. Nah, emang benar, kerajaan jin tuh di lautan tuh, ya. Itu kerajaan itu semuanya punya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah ingin cabut kekuatan mereka, semua kekuatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kerajaan para malaikat di langit-langit punya Allah semua. Nggak ngaruh kalian itu. Semua kerajaan, semua makhluk, semua hamba itu punya Allah. Fala yadurruhu kufruhum, nggak bakal pengaruh kekafiran mereka semua. Nggak apa-apa. Ya, Allah tuh udah maha hebat, nggak butuh siapapun. Wa kana Allahu, dan ada siapa Allah, aliman, zat yang maha mengetahui terhadap makhluknya, hakiman, maha bijaksana, fi sun'ihi, dalam segala penciptaannya, bihim, terhadap makhluknya. Jadi semua yang kita kerjakan Allah tahu. Ente iman apa enggak Allah tahu. Ente ibadah atau maksiat Allah tahu. Walaupun manusia yang lain nggak tahu. Kalau kita maksiat di kamar, yang lain nggak ada yang lihat. Kita sendirian, tapi Allah lihat nggak? Lihat. Makanya kita, ya, kalau lagi kumpul sama bini, itu kan disunahkan pakai selimut. Walaupun suruh buka baju, ya, nggak pakai baju, tapi tutup selimut. Kenapa? Biar katanya nggak ada yang lihat, matiin lampu. Allah lihat. Malu dong sama Allah. Ya. Tidur sendirian di kamar nih, boleh nggak Ustaz saya telanjang bulat? Jangan. Kenapa? Makruh begitu. Ya, nggak boleh. Jadi gimana? Minimal pakai sempak. Minimal tuh. Udah, orang kita kalau sendirian minimal pakai sempak, pakai celana dalam. Kenapa? Allah lihat. Ya kalau bisa dari pusat sampai dengkul tutupin. Jadi dimanapun kita berada, Allah selalu lihat kita. Jadi jaga adab sama Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai segitunya. Ya. Jadi Allah maha melihat dan Allah maha bijaksana. Apapun yang Allah lakukan yang menimpa kita dalam alam semesta atau diri kita sendiri, menimpa pada kita, itu adalah hal yang terbaik menurut Allah. Ya, jadi jangan pernah kita ini suudzon sama Allah. Jangan pernah suudzon sama Allah. Kenapa sih Ustaz saya nggak jadi anak Habib? Gitu. Saya malah jadi anak tukang gojek. Ya, itu udah terbaik buat ente udah. Ya, saya kan pengen Ustaz dipanggil Habib. Ya, kalau orang alim tapi bukan Habib, bisa nggak dipanggil Habib? Nggak bisa. Biar kayak kiai, syekh, nggak bisa disebut Habib. Karena julukan Habib itu buat keturunan Rasulullah. Saya pengen jadi Habib Ustaz, gimana caranya? Adalah nanya gitu. Ustaz, untuk jadi Habib caranya gimana? Ya memang nggak bisa. Ya, kalau orang kayak kita nggak bisa jadi Habib. Ya, itu keturunan doang. Ya.
keturunan raja, sultan, ya, pangeran, itu keturunan raja. Ente anak rakyat jelata ya jangan ngarep jadi pangeran, ya. Kalau namain anak pangeran, silahkan aja nama doang, nama pangeran. Ya ada sinetron ya pangeran, putri untuk pangeran, gitu ya. Itu namanya pangeran. Cuma kalau keturunan nggak bisa. Dan itu yang terbaik buat kita. Jangan pernah kita mengeluh. Ustadz enak, anak kiai pasti disebutnya ustadz. Kata siapa? Adik saya nggak sebut ustadz, nggak sebut kiai. Itu mah ya keistimewaan yang Allah berikan. Itu mauhub, diberikan hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sebagian hambanya. Tapi yang tidak diberikan pasti ada kelebihan lain Allah berikan. Jadi jangan pernah kita kecil hati. Jangan pernah kita dan jangan bangga dengan apa yang sifatnya hibah dari Allah. Pemberian, gua anak kiai, gua habib, itu mah pemberian dari Allah. Gua ganteng, lah ganteng pemberian. Kalau Allah kasih jelek, jelek. Jadi jangan sombong dengan itu. Hatta yang kita usahakan, pinter kan usaha. Itu jangan sombong. Kenapa? Allah yang ngasih pinter. Kalau kita belajar, Allah kasih bebel, nggak pinter-pinter kita. Jadi jangan sombong. Jadi semua kembalikan sama Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang Allah berikan pada kita yang kita suka ataupun kita nggak suka, itu pasti yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala. Jangan lihat dengan kacamata kita. Kenapa sih Ustaz bini cakep, bini saya jelek? Ya udah, itu udah bagian, udah. Dan itu terbaik dari mata Allah. Kenapa sih Fahmi 2, saya cuma 1 misalnya? Ya itu udah bagian. Udah nggak usah kita selalu ngeluh sama Allah, ya Allah. Kayak Allah nggak adil nih. Jangan bilang gitu. Ya, itu Allah itu hakiman, maha bijaksana. Dia lebih tahu mana yang terbaik buat hambanya. Itu aja udah. Yang kita tanamin di otak kita itu Allah hakim, maha bijak. Ya. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Ya ahlal kitab, hai ahlul kitab. Kitab apa maksudnya sini? Ini tafsirnya Al-Injil, kitab Injil. Ya berarti orang-orang Nasrani. Khitabnya ini kepada orang Nasrani kalau menurut mufasir ini. Ya, cuma kata muhasyinya dikatakan bisa juga yang dimaksud ahli kitab sini Yahudi dan Nasrani. Karena larangan ini masuk untuk mereka berdua. Apa larangannya? La taghlu fi dinikum, la taghlu, janganlah kalian ghulu. Apa itu ghulu? Tatajawazul hadda, melewati batas. Jangan kalian melampaui batas, kata Allah. Fi dinikum, dalam urusan agama kalian. Nah, ini dua ahli kitab, Yahudi dengan Tauratnya, Nasrani dengan Injilnya, dua-duanya ghulu, melewati batas. Kenapa? Karena orang Yahudi bilang Nabi Isa itu anak hasil zina. Oh, lihat tuh. Orang Yahudi balas sama-sama Bani Israel nih. Orang Yahudi bilang itu Isa bukan nabi itu. Ya, itu anak hasil zina dari Maryam. Oh, ini melampaui batas. Jadi Allah peringatkan, hei ahli kitab, jangan melampaui batas. Ngomong jangan sembarangan. Nasrani juga Allah bilangin, hei orang Nasrani, jangan melampaui batas. Apa? Mereka mengatakan Isa anaknya Allah. Nah, ini repot lagi nih. Jadi dua perintah ini atau dua larangan ini masuk kepada ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Ya, Allah ingatkan jangan melampaui batas dalam urusan agama kalian. Wala taqulu 'alallahi illal haqq. Dan janganlah kalian ucapkan kepada Allah illal haqq, kecuali ucapan yang benar. Jangan ngomong yang sembarangan. Ngomongin Allah jangan sembarangan. Kenapa? Karena mereka mengatakan Isa, kalau orang Yahudi bilang Isa anak hasil zina. Orang Nasrani bilang Isa anak Allah. Nah, ini dua-duanya nggak benar nih. Kata Allah, kalau ngomongin Allah jangan sembarangan ya. Kata Allah begitu bahasa kita. Kata Allah, innamal masihu Isa bin Maryam rasulullah wa kalimatuh. Innama, pastinya. Berarti kalau innama pasti nih. Al-Masih Isa, ya, Nabi Musa julukannya Al-Masih. Ya, Al-Masih itu ada yang mengatakan yang berjalan di muka bumi. Nanti Nabi Isa itu di akhir zaman itu keliling tuh, ya, mengislamkan orang lagi, mengikuti agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Al-Masih yang berjalan di muka bumi. Siapa itu? Isa ibnu Maryam. Al-Masih Isa bin Maryam itu Rasulullah, kata Allah. Utusan Allah, bukan anak saya. Ingat nih, kata Allah, Isa bin Maryam itu Rasulullah, utusan Allah, wa kalimatu, dan kalimatnya Allah. Kenapa disebut kalimatnya Allah? Karena Nabi Isa itu diciptakan dari kalimat Allah, yaitu kun.
dari firman Allah. Kun, ya. Kan dalam doa munajat itu ada doa begini, wa amruhu bainal kafi wan nun, dan urusan Allah itu terletak pada antara dua huruf kaf dan nun. Kun, ngomong kun jadi. Gitu. Nabi Isa itu begitu. Tidak diciptakan dari air mani, tidak diciptakan dari daging, darah segala macam. Allah cuma bilang kun, jadi udah. Tuh, ya. Dan bagi kita ini hal yang mustahil. Iya, bagi manusia, bagi Allah nggak ada yang mustahil. Makanya dikatakan Nabi Isa itu Rasulullah wa kalimatuh, dan kalimatnya Allah. Kalimat apa di sini? Kalimat kun. Apa kun? Jadilah. Ya, kalau Allah bilang kun, jadilah, maka akan terjadi. Nggak mungkin nggak jadi. Ya. Makanya Nabi Isa itu kan julukannya selain Ruhullah, Kalimatullah. Julukan Nabi Isa itu. Ya. Alqaha ila Maryam wa ruhun min. Alqaha, yang Allah lemparkan, Allah sampaikan. Ya, ausalahullah ila Maryam, kepada Maryam. Jadi Nabi Isa ini Allah jadi disampaikan kepada Maryam. Maksud sampaikan bagaimana? Allah tiupkan ruhnya. Wa ruhun minhu, dan memiliki ruh minhu dari Allah. Maksudnya gimana Ustaz? Begini. Ya. Maksudnya alhasil Nabi Isa dikatakan ruhun minhu, ya. Dilemparkan atau disampaikan kepada Maryam karena Allah memerintahkan Jibril untuk meniupkan ruh Nabi Isa ke dalam Siti Maryam. Ya, jadi langsung tuh Allah suruh, ya Nabi, ini Siti Maryam perutnya kosong nih, nggak ada air mani, nggak ada apa-apa. Allah bilang, Jibril sampaikan, masukkan ruhnya Isa ke perutnya Maryam, langsung masuk. Ya, makanya Siti Maryam itu ketika dikatakan sama Nabi Malaikat Jibril, ente bakal hamil seorang anak yang berkah. Kata Maryam, bagaimana saya bisa hamil? Saya aja nggak pernah disentuh laki-laki nggak pernah. Kok saya bisa hamil? Kata Malaikat Jibril, ya kalau Allah udah pengen jadi, gampang aja. Ya, akhirnya hamil tuh Siti Maryam. Ya, Masya Allah. Zaman sekarang anak-anak muda nggak ada yang mau kalah, pengen jadi Maryam juga. Tahu-tahu hamil. Ya, pagi-pagi udah muntah-muntah. Temannya mana? Ini dari Allah. Habis kumpul kebo sama pacarnya. Ya, nggak bisa, nggak ada itu khusus buat Siti Maryam. Makanya manusia itu ada 4 macam kata para ulama. Ada manusia yang nggak punya bapak, nggak punya ibu. Nabiullah Adam nggak punya bapak, nggak punya ibu, jadi orang. Ya, ada manusia yang ada bapaknya doang, nggak punya ibu. Siti Hawa itu diambil dari tulang rusuk Nabi Adam, tapi nggak ada ibunya. Ya, jadi Siti Hawa. Ada manusia yang ada ibunya, nggak ada bapaknya. Nabiullah Isa nggak butuh bapak, ada ibunya. Ada manusia yang normal kayak kita, punya bapak, punya ibu, ya kita semua nih. Ya, kalau kita ada semua. Jadi nanti jangan usah ngaku saya nggak ada bapaknya. Bapak lo kabur, ya, nggak mau tanggung jawab. Ya, nah, ini beda sama Nabiullah Isa. Nabi Isa ini Ruhullah, ya, dapat julukan Ruhullah. Kenapa ada dikatakan waruhun minhu, aidzu ruhin, yang memiliki ruh dari Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan ruhnya Allah, ruh dari Allah, bukan begini ya, jangan kita salah penafsiran. Karena ntar ada orang-orang Yahudi yang Nasrani akan berdebat sama seorang ulama tentang kali ayat ini nih. Ya, dinamakan ruhun minhu, ruh dari Allah, karena sesungguhnya ya Nabi Isa itu hasil ada ya dari rih itu angin yang ditiupkan oleh malaikat Jibril ke perut Siti Maryam. Rih itu ditiup angin yang ditiupkan. Apa yang ditiupkan ini? Anginnya itu berupa ruhnya Nabiullah Isa. Bahkan diriwayatkan katanya Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan arwah para manusia. Kan kita ini dulu ya, kita semuanya sebelum ada kayak gini nih, ada di alam arwah. Ya, ada di alam arwah. Hatta arwahnya Nabi Adam. Ya, semua nih arwah manusia nih, ya. Nah, ketika Allah menjadikan Nabiullah Adam, maka katanya khalaqal arwah al-bashar ja'alaha fi sulbi Adam. Allah jadikan semua arwah manusia itu di tulang rusuknya Nabi Adam. Semua, karena Nabi Adam kan cikal bakal manusia. Jadi terkeluar atu-atu tuh. Ini yang lewat sini anaknya kan 39 Nabi Adam. Terbagi-bagi tuh. Mana gitu. Ya. Kita dulu masih berupa ruh doang. Ya. Lalu Allah jadikan ruh itu di tulang rusuknya Nabi Adam, kecuali ruhnya Nabi Isa. Nah, ya, wa amsaka indahu ruhu Isa. Ya, khusus Nabi Isa ditahan sama Allah, enggak ditaruh di tulang rusuk Nabi Adam.
Maka ketika Allah ingin menciptakan Nabi Adam, Allah perintahkan Jibril untuk membawa ruhnya Nabiullah Isa ke perutnya Nabi Adam, lalu ditiupkan kepada Siti Maryam. Ya. Nah, ini maka dikatakan ruh minhu, ruh dari Allah, bukan ruhnya Allah, bukan. Ini kalimat kalau ruhullah jangan diartikan ruh dari Allah berarti Nabi Isa itu bagian dari Allah, bukan. Ruh dari Allah, bukan dari bagian. Ruh yang diambil dari ruh yang Allah simpan waktu itu. Itu maksudnya. Ya, karena di sini dikatakan tuh ada orang Yahudi, orang Nasrani, ya, ngajak berdebat kepada Harun ar-Rasyid, khalifah di zamannya, ya. Ngajak debat bahwasanya beliau mengatakan, ini di Al-Qur'an Allah mengatakan loh, Tuhan Isa, kan Tuhan. Ya, Tuhan kami ini bagian dari Allah. Ya, ruhullah, makanya dikasih julukan Isa itu ruhullah, ruhnya Allah. Maksud ruhullah berarti ruhnya bagian dari Allah, berarti Tuhan dia. Gitu kan? Ini Khalifah Harun ar-Rasyid manggil seorang ulama namanya Ali ibn Husain al-Waqidi, ya. Diajak debat nih. Ali sini. Tuh. Jawab tuh orang Nasrani. Bilang begitu tuh. Kata orang Nasrani di Al-Qur'an ada ayat ini nih menerangkan bahwasannya Nabi Isa itu ruh dari Allah, berarti bagian dari Allah, berarti dia Tuhan, anak Tuhan, gitu kata dia. Ya. Kemudian apa jawabannya Imam Ali bin Husain? Dia mengatakan begini. Oh, kalau antum bilang ruhun minhu, ruh dari Allah, berarti kan Nabi Isa bagian dari Allah, kata antum nih. Ya. Saya baca ayat lain. Apa ayat lainnya? Wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu. Wasakhkhara lakum, dan Allah telah memasrahkan, ya. Sakhar itu ditundukkan, Allah telah menundukkan lakum bagi kalian hai manusia apa yang ada di langit-langit dan di bumi seluruhnya minhu dari Allah. Nah, kalau ente mengartikan minhu itu bagian dari Allah, berarti langit-langit, bumi dan isinya itu bagian dari Allah. Wah, benar apa enggak? Ya enggak dong. Nah, berarti salah ente penafsirannya. Nah, ini pentingnya kita ngaji tafsir itu seperti itu. Jangan kita main paham-paham sendiri akhirnya keblinger jadinya. Ngaji dulu sama para ulama kita biar jangan salah pemahaman. Ruhullah, ruhnya Allah, oh berarti dari Allah ini dia nih, berarti anak Allah. Nah, salah ya. Kalau dibilang semua yang di langit dan di bumi sudah Allah tundukkan buat kalian dari Allah, berarti langit dan bumi bagian dari Allah. Bukan, itu pemberian dari Allah, bukan bagian dari Allah. Ini harus dipahami ini. Paham kira-kira nih? Akhirnya begitu dapat jawaban ini, orang Nasrani tadi masuk Islam, ya. Nah, ini banyak orang-orang yang tidak salah memahami Al-Qur'an karena kurang pemahaman, kurang ilmu, akhirnya salah pemahaman. Setelah diterangkan, dia taubat kembali kepada Islam. Nah, ya, sering debat begitu itu tuh, siapa tuh? Zakir Naik, ya. Ahmad Dedat itu ya. Debat masalah tauhid, masalah agama, itu orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen, Yahudi nyerang pakai Quran. Di Quran ada begini-begini ya. Kalau kita nggak bisa jawab, bingung kita. Nah, kalau yang begini kita nggak bisa jawab nih. Wa ruhun minhu. Nabi Isa itu ruh dari Allah. Ayo. Berarti dia kan dari Allah kan? Ya, bagian dari Allah, bukan. Jangan mengartikan ruh dari Allah atau min di sini bukan min tabi'idiyah. Ya, bukan min arti bagian. Ya. Kayak misalnya begini. Apakah antum termasuk keluarga Betawi? Ana min Betawi. Ya, berarti bagian dari orang Betawi, ana min Batawiyin. Nah, itu bagian dari orang Betawi. Cuma nggak semua arti min itu bagian. Bisa berarti min itu dari, ya, jitu minal madrasah. Saya datang dari sekolah. Apakah saya bagian dari sekolah? Enggak. Cuma datang dong dari sekolah, bukan bagian dari sekolah. Ini pentingnya ngaji nahwu itu begitu. Ngaji tafsir supaya jangan salah penafsiran. Ya, kadang bahasa Arab itu hebatnya itu satu kalimat itu bisa memiliki beberapa arti. Min aja bisa memiliki beberapa arti, ya. Waro kita taunya di belakang, tapi di surah Al-Kahfi waro itu di depan. Nah, itu pentingnya ngaji tafsir seperti itu, ya. Taib. Kemudian kata Allah, ila Maryama wa ruhun minhu fa aminu billahi wa rusulihi wa la taqulu thalathan. Itu kita bahas nih. Maka hendaklah kalian beriman pada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan janganlah kalian mengatakan Tuhan itu ada 3. Nah, ini akan kita bahas insyaallah di kajian kita berikutnya, ya. Sampai sini paham kira-kira?
Dan ingat ya, kalau kalimat ruh di sini artinya dzu ruhin, yang punya ruh. Berarti kalau yang punya ruh, Nabi Isa ini terdiri dari ruh dan selain ruh, gitu ya. Dzu ruhin, yang punya ruh, berarti kayak kita nih, yang punya jiwa. Kita nih punya jiwa, berarti kita ada jiwa, ada di luar jiwa. Nah, sesuatu yang tersusun itu bukan Tuhan. Dalam ayat ini Allah ingin menegaskan bahwa Nabi Isa itu bukan Tuhan. Karena Nabi Isa itu punya ruh, ya, dan sesuatu yang punya ruh berarti ada bagian lain dari ruh. Kayak kita nih, kita disebut manusia karena ada ruh dan badan. Nah, yang punya ruh dan selain ruh berarti dia tercipta dari sesuatu yang lain, berarti dia makhluk. Dan Allah bukan seperti itu, Tuhan bukan seperti itu. Itu maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Kira-kira? Nggak ada? Ya. Ingat ya, jadi kalau pentingnya ngaji tafsir itu seperti itu. Kalau kita cuma membahas terjemahan, ya kadang diterangin di terjemahan, kadang enggak. Cuma kalau tafsir, subhanallah, ini ulama kita luar biasa hebatnya menafsirkan Al-Quran. Ilham dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita yang orang-orang awam jangan belagu-lagu pengen nafsirin sendiri. Nah, saya juga bisa menafsir Al-Quran. Bisa apaan? Bahasa Arab yang bisa menafsirkan Al-Quran. Ya, saya bisa paham Al-Quran sendiri nggak bisa. Harus dengan ta'allum, dengan belajar. Ya, jelas sanadnya kemana, ngaji sama siapa ente, ngaji tafsir, ngaji sama siapa hadis, ngaji sama siapa fikih. Jadi sanad keilmuannya itu musalsal, nyambung terus sampai para ulama dan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan suratul Fatihah. Mohon dari Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan apa yang kita pelajari di malam hari ini Allah jadikan sebagai ilmu yang manfaat, dan mudah-mudahan Allah menjaga akidah kita, ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah dengan benar sesuai yang Allah inginkan dan Nabi inginkan, sehingga kita berharap mati membawa iman dan mati dalam husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Wa ila hadratil habibil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya hayyu ya qayyum برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.